Oops. Yeah, good evening, Nagraj and Prashanti Katpalli. Am I audible? Can you hear my voice? Please leave a message. Is it audible? Okay, thank you. Okay, this session is about how to crack pharma competitive exams, and I just wanted to share some of my experiences and see how it counts and everything. So I think all of you see in pharmacy we have various competitive exams out there. First of all, you have something called as GPAT. To get into masters, students will appear for this competitive exam. And then leaving this apart from this master's program, you have a lot of public service commission offering exams out there, like drugs inspector. So it is called as drugs inspector, not just drug inspector, it is drugs inspector. And then there is something called as polytechnic lecturers. Now see, most of the pharma people don't know about this. Polytechnic lecturers means they will be teaching for diploma in pharmacy students, DPharm students. We have certain government institutions out there which will offer DPharm courses, and this is for polytechnic lecturers. And along with that, you have pharmacist posts out there. See, again, pharmacist, you have various categories out there, like you have state government pharmacies are there, central government pharmacist posts, railway pharmacist posts, lot of posts are there. And some other tests are also there, like central drug inspector is also there, which comes under this drug inspector examination. So for pharma students or aspirants, the competitive exams they appear are GPAT, drug inspector, polytechnic lecturer, pharmacist kind of posts are there. Now, all of them, all the competitive exams, the preparation for this competitive exam is a little bit different from regular board exams. Board exam. Now, see, understand this one. See, all of them, they will test your aptitude. Graduate pharmacy aptitude test. Even for all these examinations, you have a part known as mental ability. General studies and mental ability. Mental ability is what tests your aptitude. Now, understand this one. See, board exams, you will be writing theories for which you need to memorize certain things and then answer it. Whereas for competitive examination, it tests your aptitude. Aptitude means how far you have understood a particular concept. If it is tested in different ways, how far you will be able to answer that. That is what is called as aptitude. Now, see, this session is especially to tell you certain strategies to crack competitive examination. Let us see one by one. Now, see, the foremost thing is for any exam, you need to know what to read. So you'll be having a lot of syllabus. For every exam, there is a prescribed syllabus is there. Now, in that syllabus, again, see, we have many subjects are there. Again, in that, there are certain important subjects are there, like pharmaceutics. You take any exam, it will be there. Pharmacology. Again, see, understand this. When I say pharmaceutics, it include physical pharmacy. It also include biopharmaceutics, all elite courses, all pharmaceutics related courses. I'm putting it in one heading, pharmaceutics. Similarly, the moment I say pharmacology, it includes anatomy and physiology, pathophysiology, and then pharmacology. And again, you have one more subject called as pharmaceutical chemistry, which includes organic chemistry, medicinal chemistry, analytical chemistry, and then biochemistry too. For majority of examinations, these are the three major subjects. In case of drug inspector, they have included a subject called as health education and community pharmacy, which again is related to pharmacology, anatomy, physiology, and pharmacology. So for any examination, any competitive examination, this is what we need to understand. Before getting into the preparation, you need to know what to read, to what extent it has to be read.
Now, see, let's take the case of GPAT. In case of GPAT, NTA, National Testing Agency, has clearly given the portion of questions coming from these subjects. అంటే ఈ సబ్జెక్ట్స్ నుంచి ఎన్ని మార్క్స్ కి ఎగ్జామ్ టెస్ట్ చేస్తారో క్లియర్ గా ఇచ్చారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్మస్యూటిక్స్ 38 క్వశ్చన్స్ విల్ బి దేర్, ఫార్మకాలజీ నుంచి 28 క్వశ్చన్స్, ఫార్మస్యూటికల్ కెమిస్ట్రీ నుంచి 38 క్వశ్చన్స్. సో ఓవరాల్ పుట్ టుగెదర్ it is 104 out of 125 questions, 104 questions coming from these 3 subjects. సో నేను జీపాట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు ఇస్తున్నాను అంటే అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ సిమిలర్ లాజిక్ ఫామ్ అవుతాయి, సిమిలర్ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతాయి. మీకు ఫార్మస్యూటిక్స్ ఫార్మకాలజీ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ కమ్యూనిటీ ఫార్మసీ. నా ఫార్మస్యూటికల్ కెమిస్ట్రీ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఫార్మసిస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఫార్మస్యూటికల్ కెమిస్ట్రీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది, అది మోస్ట్లీ మెన్షన్ చేయరు. పాలిటెక్నిక్ లెక్చర్కి ఉంటుంది కానీ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్లో తక్కువ ఉంటుంది. బట్ వాట్ యు నీడ్ టు నో ఇస్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఏం చదవాలి సిలబస్లో నుంచి. సో ఈ సిలబస్లో చాలా టాపిక్స్ ఉంటాయి. మీ ప్లాన్ ఎలా ఉండాలి అంటే తక్కువ చదివినా ఎక్కువ స్కోర్ చేసేటట్టు ఉండాలి, లేదా ఏ సబ్జెక్ట్స్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయో చూసి అర్థం చేసుకుని వాటి మీద మాస్టర్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో మీరు చదివే ముందు యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ టు బి రెడ్. ఎలా తెలుస్తుంది అంటే బై అనలైజింగ్ దీస్ థింగ్స్. యూ టేక్ ఎనీ ఎగ్జామినేషన్, దీస్ ఆర్ ద ప్రైమరీ సబ్జెక్ట్స్, ఫార్మస్యూటిక్స్, ఫార్మకాలజీ అండ్ ఎలిట్ సబ్జెక్ట్స్, అండ్ ఫార్మస్యూటికల్ కెమిస్ట్రీ. ఫార్మస్యూటికల్ కెమిస్ట్రీ లేకపోతే దీస్ టూ విల్ డిటర్మైన్ థింగ్. లైక్ ఇప్పుడు తెలంగాణ స్టేట్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎగ్జామ్ మెజారిటీ కవర్డ్ బై దీస్ 2 యూనిట్స్. అంటే ఫార్మస్యూటిక్స్ అంటే సిలబస్ లో మీరు ఇచ్చిన యూనిట్స్ చూస్తే ఇది 8 యూనిట్స్, ఫార్మకాలజీ 8 యూనిట్స్, అండ్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ కమ్యూనిటీ ఫార్మసీ కూడా 8 యూనిట్స్. సో అవుట్ ఆఫ్ 31 యూనిట్స్ లో 21 యూనిట్స్ ఇవే ఇచ్చారు. సో ఇవి కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు నో ఏం చదవాలి అని. సెకండ్ థింగ్, ఎంతవరకు చదవాలి. ఇప్పుడు మీకు సబ్జెక్ట్స్ ఇవి అని తెలిసే, కానీ సబ్జెక్ట్స్ ఎంతవరకు చదవాలి, ఏం చదవాలంటే యూ నీడ్ టు టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. మీరు రాసే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఒకసారి అనలైజ్ చేస్తే దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ ఫార్ యూ నీడ్ టు రీడ్. బట్ ఐల్ టెల్ యూ సంథింగ్. సో యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ సమ్వేర్. సబ్జెక్ట్స్ చదవడం స్టార్ట్ చేయాలి. స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఐ విల్ సే దిస్ థింగ్. First thing what you need is you need to plan. See, every individual has got different capabilities. కొంతమంది మార్నింగ్స్ బాగా చదువుతారు, కొంతమంది నైట్స్ బాగా చదువుతారు, కొంతమంది వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళు చదివే టైంని స్క్వీజ్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ మీరు రోజుకి ఎంత టైం కేటాయించగలరో యూ నీడ్ టు ప్లాన్ ఫర్ దట్. సి మీరు ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాసి జాబ్ కోసమో లేదా మాస్టర్స్ కోసమో బాగా సక్సీడ్ అవ్వాలంటే మాత్రం యూ నీడ్ టు సెట్ టైం అసైడ్. కొంత టైం ఖచ్చితంగా కేటాయిస్తే కానీ చేయలేరు. అది మీకు ప్లానింగ్ లో ఉండాలి. ప్లానింగ్ ఆనెస్ట్ గా ఎవరిది వాళ్ళు మనకి ఎంత టైం ఉంది, ఏం చదవగలమో ప్లాన్ చేయాలి. ప్లాన్ అయిన తర్వాత సెకండ్ పీస్ అబౌట్ ప్రిపరేషన్. నో ప్రిపరేషన్ మీరు ఒక్క ప్లాన్ వేసి ఫిజికల్ గా ప్రిపేర్ అవ్వకపోతే ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్. ప్రిపరేషన్ ఎవ్రీ డే యూ నీడ్ టు రివ్యూ, ఎంతవరకు చదివాము. కొన్నిసార్లు అర్జెంట్ పనుల వల్ల చదవడం కాకపోవచ్చు, కానీ నెక్స్ట్ డే కవర్ చేయగలిగేటట్టు ఉండాలి. సో ప్లానింగ్ తో పాటు యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ప్రాపర్లీ ఎవ్రీ డే. యూ నీడ్ టు చెక్ యువర్ సెల్ఫ్, ఎంతవరకు చదవగలుగుతున్నాను. హ్యూమన్ లైఫ్ ఈస్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ వన్. మనకి కొన్ని రోజులు అప్స్ ఉంటాయి, కొన్ని రోజులు డౌన్స్ ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఈసీజీ, రైట్? అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్. వీ నీడ్ టు బ్యాలెన్స్ ఇట్. ఒక రోజు చదవకపోయినంత మాత్రం నథింగ్ రాంగ్, కానీ దాన్ని కంపెన్సేట్ చేయగలగాలి. మీ ఫైనల్ గోల్ కన్సిస్టెంట్ ప్రిపరేషన్ ఉండాలి. కన్సిస్టెంట్ గా ప్రిపేర్ అవ్వకపోతే సబ్జెక్ట్ ఈస్ వెరీ వాలటైల్, వీ డోంట్ గెట్ ద ప్రాపర్ రిజల్ట్. Plan, preparation, and then the most important thing is practice. చాలా సార్లు మీరు ఎంత చదివి ఏం ప్రిపేర్ అయినా రివైజ్ చేయాలి. రివిజన్ కి ఐ టెల్ యూ సంథింగ్. రివిజన్ మీరు చదివిన టాపిక్స్ ఆర్ మీరు ప్రిపేర్ చేసుకున్న నోట్స్ ని యాజ్ సచ్ గా రివైజ్ చేసే కన్నా యూ షుడ్ కపుల్ విత్ ప్రాక్టీస్. కపులింగ్ విత్ ప్రాక్టీస్ అంటే మీరు ఏ ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేస్తున్నారో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ తీసుకోండి. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ తీసుకొని సాల్వ్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి. సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా టాపిక్ తెలియకపోతే దాన్ని మళ్ళీ రివైజ్ చేయాలి, చదవాలి. లేదా చదివిందే మీరు ఆన్సర్ చేయకపోతే మళ్ళీ రివిజన్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అగైన్ మీరు ప్రిపరేషన్ సరిగ్గా లేకుండా గుడ్డిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ పోతే మాత్రం యూ డోంట్ సక్సీడ్ ఇన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. ఎందుకంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో ఇచ్చే ప్రతి ఆప్షన్ మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇస్తారు. ఆ కన్ఫ్యూజన్ నుంచి కరెక్ట్ ఆన్సర్ రావాలంటే మీ ప్రిపరేషన్ ప్రాపర్ గా ఉండాలి, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు కపుల్డ్ విత్ ప్రాక్టీస్. ప్రాక్టీస్ లేకపోతే మీకు ఎంత ప్రిపరేషన్ ఉన్నా కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేయలేరు. ఐఎమ్ సీరియస్లీ ఎంఫసైజింగ్ అబౌట్ ప్రాక్టీస్. మీరు ఎంత చదివినా వితౌట్ ప్రాక్టీస్ యూ కెనాట్ డూ ప్రాపర్ థింగ్స్. సరైన రిజల్ట్ రాదు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ సబ్జెక్ట్స్ చదవాలి, ఏవి ఇంపార్టెంట్, అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ఐడియా ఉండాలి.
ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు అగైన్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ప్లాన్. ఎంత టైం కేటాయించాలి? అగైన్ సి ప్లానింగ్ కి యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ స్వాట్ అనాలిసిస్ అని ఉంటుంటుంది. అంటే స్ట్రెంగ్స్, వీక్నెస్, ఆపర్చునిటీ, టైం అన్నమాట. అంటే మీ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటో మీకు తెలియాలి. అంటే ఈ సబ్జెక్ట్స్ లో కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ మనం ఈజీగా మాస్టర్ చేయగలుగుతాం, కొన్నిటికి చాలా టైం పట్టచ్చు. దానికి మీరు ఎక్కువ టైం ప్లాన్ చేయాలి, లేదంటే వర్కౌట్. అది మీకు మాత్రమే తెలుస్తుంది. మీ వీక్నెస్ అగైన్ మీరు ఏ సబ్జెక్ట్స్ సరిగ్గా లేరో ఆ సబ్జెక్ట్స్ బాగా టైం క్యాచ్ చేయాలి. ఆపర్చునిటీ అంటే మీకున్న టైంని ఎలా యూజ్ చేసుకుంటారు, అంటే ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకుంటారు. దిస్ ఇస్ టైమింగ్ అన్న. ఈ స్వాట్ అనాలిసిస్ ప్రతి ఒక్కరు జెన్యున్ గా ఆనెస్ట్ గా చేసుకోవాలి. ఎదుటి వాళ్ళకి అబద్ధం చెప్పచ్చు, ఎదుటి వాళ్ళని మోసం చేయొచ్చేమో, కానీ మనల్ని మనం మోసం చేసుకోకూడదు. ఇదేముందిలే చదివేస్తాను అనుకోవద్దు. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, దిస్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ లైఫ్. కరెక్ట్ గా అనలైజ్ చేయగలగాలి. మనం నిజంగా ఎంతవరకు చదవగలం, ఎన్ని అవర్స్ కేటాయించగలం. ప్లాన్ వేసేటప్పుడు కూడా రోజుకు 10 గంటలు చదివేస్తాను రేపటి నుంచి అనుకోవడం, ఇట్ ఈస్ రాంగ్. ఎనీథింగ్ కమ్స్ విత్ ప్రాక్టీస్. మీరు రెగ్యులర్ గా జాబ్ చేస్తూ సడన్ గా ఎగ్జామ్ ఎప్పిర్ అవుతున్నాను చదవాలంటే 10 గంటలు చదివేస్తారంటే అవ్వదు. స్లోగా పెంచుకొని వెళ్ళాలి. ఒక రోజు 2 అవర్స్, నెక్స్ట్ రోజు 3 అవర్స్, 5 అవర్స్, 7 అవర్స్ కన్సిస్టెంట్ గా పెంచుకొని వెళ్ళాలి. ఏమవుతుందంటే మీరు ఇంత టూ మచ్ గా ప్లాన్ వేసుకున్నది రీచ్ అయిపోతే మీ మీద మీ కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గిపోతుంది. నో నో, యూ నీడ్ టు గెట్ కాన్ఫిడెన్స్. అది ఎలా అంటే స్లోగా బిల్డ్ చేయాలి. ఊరికనే ఏది పడితే అలా ప్లాన్ చేయకూడదు. ప్లాన్ ప్రాపర్లీ అకార్డింగ్ టు యువర్ అవైలబుల్ టైం. ప్రిపరేషన్ అప్పుడు సరిగ్గా చూసుకోవాలి. ఏ సిలబస్ ప్రాపర్ గా ప్రిపేర్ అయితే మనం సక్సీడ్ అవుతాం. And then practice, which is very important. It has to be done with previous question papers. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చదివేటప్పుడు కూడా ఒక క్వశ్చన్కి మీకు 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ 4 ఆప్షన్ గురించి కూడా అనాలిసిస్ చేయగలిగాలి. ఇప్పుడు జీపాట్ ఏ కంపెనీయన్ అని ఇనామ్దార్ ఒక బుక్ ఉంది. ఆ బుక్ లో ఆన్సర్ ఇవ్వడంతో పాటు ప్రతి ఆప్షన్ ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తారు. దట్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్. అంటే మీకు 100 క్వశ్చన్స్ ఉన్న ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ చేస్తే మీరు 400 బిట్స్ సాల్వ్ చేస్తుంటే, ఎందుకంటే 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీ నాలెడ్జ్ పెరుగుద్ది, రివిజన్ అవుతుంది. ఆ చదివేటప్పుడు మీకు తెలియని టాపిక్స్ రావచ్చు, కానీ అప్పుడు మీరు చదవగలగాలి. అందుకే ప్రాక్టీస్ కి కొంచెం ఎక్కువ టైమే పెట్టుకోవాలి. ఎగ్జామ్కి వెళ్ళి ఒక 5 days ముందు ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు, నో దట్ ఈస్ రాంగ్ అగైన్. అట్లీస్ట్ 15 days ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. అట్లీస్ట్ అది మినిమం 15 days ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ కావాలి. నౌ అండర్స్టాండ్ దిస్. అందరికీ తెలిసినవే, కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయం. ప్లాన్ ఎలా వేయాలంటే టఫ్ గా వేసేది, టైట్ గా రోజు 10-12 గంటలు, అది వర్కౌట్ కాదు. వర్క్ అయ్యే ప్లాన్, ఫీజిబుల్ ప్లాన్ చూసుకోండి. మీ స్ట్రెంత్, వీక్నెస్ బట్టి చేయండి. ప్రిపరేషన్ లో కాంప్రమైజ్ ఉండకూడదు. ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కి ఆ ఎగ్జామ్ ఫినిష్ అయినంత వరకు కొంత టైం ని సాక్రిఫైస్ చేయాలి. మీ ఫ్రీ టైం, మీ ఎంజాయ్ టైం సాక్రిఫైస్ చేస్తే రెస్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. లేదా ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్అవుట్. ప్రాక్టీస్, రైట్? దెన్ I'll tell you, ఫార్మసీ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి మనకు అర్థమయ్యే భాషలో కొన్ని విషయాలు చెప్తాను. ఎలా మన బ్రెయిన్ వర్క్ చేస్తుందో చూద్దాం. ఏం చేసినా కానీ మీరు ఎంత ప్రిపేర్ అయ్యి ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసినా ఆ 3 hours ఆర్ 2.5 hours ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ టైమ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎంత చదివినా ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది ఆ ఎగ్జామ్ టైంలోనే. ద ఎగ్జామ్ డ్యూరేషన్ టైమ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్. I'll give you some of the statistics. ఇప్పుడు GPAT తీసుకోండి, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ జనరల్ ట్రెండ్స్. నేను జనరలైజ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే అన్ని ఎగ్జామ్స్ ఇలానే ఉంటాయి. ఇప్పుడు GPAT జనరల్ గా చూస్తే ఇట్ ఈస్ ఫర్ 500 marks. 500 marks కి ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంకర్ వచ్చే మార్క్స్ ఏంటంటే 300 to 320. దట్స్ ఇట్. అంటే 40% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంకర్ కూడా చేయలేడు. ద సేమ్ కేస్ విత్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఎగ్జామినేషన్ రీసెంట్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ లో జరిగింది. 500 marks కి ఎగ్జామ్ ఉంది. ఫస్ట్ వచ్చిన అతనికి వచ్చిన మార్క్స్ 275 ఎన్నో వచ్చాయి. సో అగైన్ 40% టాపర్ కూడా చేయలేకపోతున్నాడు. నా ఎందుకు ఇది చెప్తున్నానంటే మన ఎగ్జామినేషన్స్ ఆర్ లిటిల్ బిట్ టఫ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే చాలా క్వశ్చన్స్ కి మనకు ఆన్సర్స్ తెలియదు. let us understand how our mind works. Imagine మీరు ఎగ్జామినేషన్ కూర్చున్నారు, you are about to write the ఎగ్జామినేషన్ లో కూర్చున్నారు, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చింది, యూ డోంట్ నో ద ఆన్సర్. సెకండ్ క్వశ్చన్ తెలిసింది, సబ్జెక్ట్ ఏంటో కూడా తెలియదు. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు చూడలేదు ఆ క్వశ్చన్, అసలు నో ఐడియా. ఫోర్త్ క్వశ్చన్ నో ఐడియా. వాట్ హ్యాపెన్స్ విత్ యువర్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్? మన బ్రెయిన్ ఎలా థింక్ చేస్తుంది అంటే ఈ క్వశ్చన్ రాలేదు, క్వశ్చన్ ఆన్సర్ తెలియదు అనేసరికి స్ట్రెస్ లెవెల్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. యు నో వాట్, స్ట్రెస్ తో వచ్చిన మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటో తెలిసిన ఫైట్ అండ్ ఫ్లైట్ హార్మోన్స్. అంటే ఎడ్రినర్జిక్ సిస్టమ్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఎడ్రినర్జిక్ సిస్టమ్ యాక్టివేట్ అవ్వడంతో పాటు
you have a hormone that releases, that is called as కార్టిసోల్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది. స్ట్రెస్తో మీరు ఎడ్రినర్జిక్ సిస్టంలో యూ రీడ్ అబౌట్ ఎడ్రినలిన్, నార్ ఎడ్రినలిన్, బట్ అలాంగ్ విత్ దట్ కార్టిసోల్ ఆల్సో రిలీజెస్. హార్ట్ రేట్ పెరిగిపోతుంది, యాంగ్జైటీ, పాల్పిటేషన్, మీ హార్ట్ రేట్ మీకే అనిపించే ఛాన్స్ ఉంది. ఇవన్నీ పక్కన పెడితే మేజర్గా వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే కార్టిసోల్ ఇస్ స్టెరాయిడ్ హార్మోన్ కాబట్టి ఇట్ గెట్స్ ఇన్ టు యువర్ బ్రెయిన్ ఆల్సో. బ్రెయిన్లో దేర్ ఈస్ అ రీజన్ కాల్డ్ as హిప్పోకాంపల్ రీజన్. Hippocampal region is very essential part. This is involved in your learning process and memory process, especially short-term memory anta hippocampal place lone untadi. I'll give you some practical things. Chaala mandiki manaki college ki elle mundu, work place ki elle mundu keys kanipinchu, helmet kanipinchadu, pen kanipinchadu, chaala worry ayipotam. Enduko telusna, మనం ఏదైనా వర్క్కి వెళ్తున్నాం లేదా కాలేజ్కి వెళ్తున్నాం ఒక స్ట్రెస్ టైంలో కార్టిసోల్ రిలీజ్ అవుతుంది. రిలీజ్ అయితే ఈ షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ ఏమవుతుందంటే తగ్గిపోతుంది. ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ కార్టిసోల్కి హిప్పోకాంపస్కి రిలేషన్ ఏంటంటే కార్టిసోల్ వెళ్ళి హిప్పోకాంపల్ సెల్స్ని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది. ఇన్హిబిట్ చేస్తే మెమరీ విల్ నాట్ బి దేర్, మీకు గుర్తు రాదు. అందుకే చాలా మందికి షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ లాస్ ఉంటుంది. అంటే ఇందాక పెట్టిన కీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయో కనిపించదు, పెన్ ఎక్కడ పెట్టామో కనిపించదు, ఎందుకంటే స్ట్రెస్లో జరిగేది ఇది. Now apply this to your exam time. A 3 hours exam time lo, if you are stressed, cortisol gets into your brain, మీ మెమరీని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఈ తెలియని క్వశ్చన్స్ వదిలేండి, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీకు తెలిసింది వచ్చినా యువర్ బ్రెయిన్ కెనాట్ ప్రాసెస్ ఇట్. అంటే బ్రెయిన్ అర్థం చేసుకోలేదు ఏం జరుగుతుందో. సో ఆ స్ట్రెస్లో మీకు ఆన్సర్ రాదు. ఐ గివ్ యూ వన్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామినేషన్. మీకు వైవా గురించి ఆలోచించండి. కాలేజ్ డేస్లో వైవా టఫ్ ఎగ్జామినర్ వచ్చారనుకోండి, ఏమవుతుంది? వైవాలో క్వశ్చన్స్ చాలా సీరియస్గా అడుగుతున్నారు, యూనివర్సిటీ నుండి ఎవరు వచ్చారు, ప్రతి క్వశ్చన్ చాలా టఫ్గా అడుగుతున్నారు అంటే వాట్ హ్యాపెన్స్? ఆటోమేటిక్గా మీకు యాంగ్జైటీ పెరుగుతుంది, మీ హార్ట్ రేట్ మీకు వినిపిస్తుంది, మీ నేమ్ అడిగినా ఒక టైంలో చెప్పలేని పరిస్థితికి వస్తారు, ఎందుకంటే బ్రెయిన్ ఫేడ్ అవుతుంది. అది కార్టిసోల్ ఎఫెక్ట్. నౌ అండర్స్టాండ్ దిస్. మీరు ఎగ్జామినేషన్లో ఈ టైంలో స్ట్రెస్ వస్తే, మీకు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ కూడా ఆన్సర్ చేయకపోతే, మీరు ఇన్ని రోజులు పడిన కష్టం గోస్ అవే. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ యువర్ ప్లానింగ్, ప్రిపరేషన్, ప్రాక్టీస్, అది మాత్రమే కాదు, ఆ 3 hours మీరు ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. దీనికి ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎగ్జామినేషన్ హాల్లోకి వెళ్ళి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం కదా, యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ ఇట్. స్ట్రెస్ని రిలీవ్ చేయగలమా, డీస్ట్రెస్ చేయగలమా? ఎస్, డెఫినెట్లీ వీ కెన్ డూ ఇట్. వీ రీడ్ లాట్ ఆఫ్ ఫిజియాలజీ, ఫార్మకాలజీ, బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ వీ డోంట్ అప్లై ఇట్. మనం అప్లై చెయ్యం కాబట్టి ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం దేనికి వస్తుంది? ఈ స్ట్రెస్ అనేది సింపాథెటిక్ సిస్టమ్ యాక్టివేషన్ అండ్ కార్టిసోల్ వల్ల. ఎలా రిలీవ్ చేయగలమా? ఎస్, వీ కెన్ డూ ఇట్. ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ కమింగ్ బికాస్ ఆఫ్ సింపాథెటిక్ సిస్టమ్. సింపాథెటిక్ సిస్టమ్కి ఆపోజిట్గా వర్క్ చేసేది ఏది? పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్. పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్ ఈజ్ అటానమిక్ సిస్టమ్. అటానమిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ వస్తే అంటే దే ఆర్ నాట్ అండర్ కంట్రోల్ అంటారు, కానీ దే కెన్ బి ట్వీక్డ్. ఎలా అంటారా? యునో, చిన్నప్పటి నుంచి మనం స్కూలింగ్ నుండి చదివే ఒక టెక్నిక్ ఏంటంటే డీప్ బ్రీదింగ్. Let us understand what happens with this deep breathing. Deep shallow breathing, slowగా inhalation చేస్తే, scientifically it is proven it activates parasympathetic system. Deep shallow breathing, slowగా డీప్ బ్రీతింగ్ తీసుకుంటే it activates parasympathetic system. Parasympathetic system చేసేది ఏంటి? It is opposite to sympathetic system. బ్రెయిన్ లో వెళ్ళి it tells brain that do not worry, nothing is happening. So sympathetic system, adrenaline, noradrenaline, cortisol levels కూడా తగ్గుతాయి. Cortisol levels తగ్గితే what happens to your memory? Or hippocampal cells? Hippocampal cells will work normally. You will get back your memory. ఇది పాసిబుల్ అంటే it is possible. You need to practice. See, మనకి మెడిటేషన్, యోగాలో అందరూ డీప్ బ్రీతింగ్ ఎందుకు చేయమంటారు? ఓన్లీ టు యాక్టివేట్ దిస్ సిస్టమ్. మీకు హార్ట్ రేట్ పెరిగినప్పుడు ట్రై దిస్. హార్ట్ రేట్ పెరిగినప్పుడు జస్ట్ కామ్ డౌన్, టేక్ డీప్ బ్రెత్స్, ఆటోమేటిక్గా హార్ట్ రేట్ తగ్గిపోతుంది. ఇప్పుడు హార్ట్ రేట్ పెరగడం వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి? యాంగ్జైటీకి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటో తెలిసిన? ప్రొప్రానోలాల్. లుక్ ఎట్ ద డ్రగ్ క్లాసిఫికేషన్. వన్ ఆఫ్ ద డ్రగ్ యూస్ టు ట్రీట్ యాంగ్జైటీ ఇస్ ప్రొప్రానోలాల్. ప్రొప్రానోలాల్ ఏంటి? బీటా బ్లాకర్. బీటా బ్లాకర్ అంటే ఏం చేస్తుంది? హార్ట్ రేట్ని తగ్గిస్తుంది. నా ఇది న్యాచురల్ గా చేయొచ్చు. పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్ యాక్టివేట్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా హార్ట్ రేట్ తగ్గుతుంది. హార్ట్ రేట్ తగ్గితే ఏమవుతుంది? యాంగ్జైటీ తగ్గుతుంది. కార్టిసోల్ రిలీజ్ కాదు. కార్టిసోల్ రిలీజ్ కాకపోతే యువర్ బ్రెయిన్ విల్ బి వర్కింగ్ నార్మల్లీ. You can perform well. See, కొన్ని క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్ గా రావు. మీకు ఆల్రెడీ I have given you the analysis. 40% of the questions are not being topper also. ఈ ఎగ్జామ్ లో ఎవరు టాపర్ చేస్తారో వాళ్ళు కూడా 40% క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయలేరు. సో డోంట్ ఇమాజిన్ దట్ అయ్యో నాకు 4 క్వశ్చన్స్ రాలేదు, 5 క్వశ్చన్స్ రాలేదు. డజంట్ మ్యాటర్. See, 40% అంటే 125 క్వశ్చన్స్ లో 40% అంటే 50 క్వశ్చన్స్ రావు.
ఇప్పుడు డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ లాంటి ఎగ్జామ్స్ 150 300 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. 300 క్వశ్చన్స్ లో 120 క్వశ్చన్స్ ఎవరు చేయలేరు. అంటే ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ, పేపర్ బట్టి. సో ఇన్ని క్వశ్చన్స్ చేయలేనప్పుడు మీకు ఒక 10-20 క్వశ్చన్స్ రాకపోయినా డోంట్ గెట్ స్ట్రెస్ అయితే ఆ క్వశ్చన్స్ కాదు, మీకు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ కూడా చేయలేరు. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కార్టిసోల్. ఇన్ఫాక్ట్ టూ మచ్ గా స్ట్రెస్ అయ్యే వాళ్ళు చూడండి, దే విల్ గెట్ ఇన్ టు డిప్రెషన్. ప్రతి చిన్నదానికి స్ట్రెస్ అయ్యే వాళ్ళకి కామన్ గా వచ్చే ప్రాబ్లం డిప్రెషన్, బికాస్ కార్టిసోల్ కాజెస్ డిప్రెషన్. Understand this. Because we are into pharmacy, we could understand what is happening with physiology. Physiology ఏం జరుగుతుంది, దాన్ని మనం ఎలా మాడ్యులేట్ చేయగలం. సింపుల్ థింగ్, డీప్ బ్రీతింగ్. జస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఇట్. You will see wonder things. Second thing, deep breathing వల్ల ఏమవుతుందండి? What happens with the deep breathing? Not only parasympathetic system activation, deep breathing వల్ల you get lot of oxygen. Oxygen perite, you will get lot of ATP. So brain centers will be having lot of oxygen and you feel activated, you feel energized. Then you can understand everything. ఇప్పుడు వాట్ మెడిటేషన్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి, మెడిటేషన్ టెక్నిక్ లో డీప్ బ్రీతింగ్ చేస్తారు. అందరూ ఏమంటారు, ఆఫ్టర్ డూయింగ్ మెడిటేషన్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఎనర్జైజ్డ్. నిజమా? ఎస్ ఇట్ ఈస్. వాట్ ఆర్ దే డూయింగ్? డీప్ బ్రీతింగ్ లో దే టేకింగ్ టూ మచ్ ఆక్సిజన్. వాట్ హ్యాపెన్స్ విత్ దట్? లాట్ ఆఫ్ ATP విల్ బి దేర్. ATP ఉంటే హౌ డు యూ ఫీల్? యూ ఫీల్ ఎనర్జైజ్డ్. సో దిస్ ఈస్ ఫార్మకాలజీ అండ్ ఫిజియాలజీ, నాట్ యోగిక్ సైన్స్. మనం అప్లై చేయట్లేదు అంతే. సో నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఇఫ్ యు ఆర్ స్ట్రెస్డ్, ట్రై టు డూ దిస్ అండ్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. బట్ యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ దిస్. రెగ్యులర్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఎగ్జామ్ టైంలో యూ కెన్ సింప్లీ డీస్ట్రెస్ యువర్ సెల్ఫ్. సి ఎగ్జామినేషన్ న్యాచురల్ గా యూ విల్ హ్యావ్ సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్. డోంట్ వరీ, ఇట్ ఈస్ దేర్. బట్ యూ నీడ్ టు డీస్ట్రెస్ యువర్ సెల్ఫ్. డూ దిస్ థింగ్, డీప్ బ్రీతింగ్, గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఫైన్. నెక్స్ట్, నౌ సి టెస్ట్ చేసి ఇచ్చేటప్పుడు యూ నీడ్ టు డూ సర్టన్ థింగ్స్. కాన్షియస్ గా యూ నీడ్ టు స్టే ఫోకస్. ఎవ్రీ క్వశ్చన్ క్లియర్ గా యూ నీడ్ టు రీడ్ ఇట్ అండ్ దెన్ 4 ఆప్షన్స్. ప్రతి ఒక్కటి కంప్లీట్ గా చదవగలగాలి. ఎందుకంటే సి ఆల్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ కరెక్ట్ ఎక్సెప్ట్ లాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అంటే లాస్ట్ లో ఉంటుంది ఎక్సెప్ట్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఎడ్రినర్జిక్ డ్రగ్. చిన్న చిన్న వర్డ్స్ కానీ అవి కంప్లీట్ గా డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసేస్తాయి. మీరు తొందరలో ఈ నాట్ ఎక్సెప్ట్ మిస్ అయితే కంప్లీట్ గా రాంగ్ రాస్తారు. యూ నీడ్ టు స్టే ఫోకస్డ్. అప్లై యువర్ ఇంటెలిజెన్స్ కోషంట్, IQ. కొన్నిసార్లు మీకు టాపిక్ తెలియకపోయినా యూ కెన్ ఆన్సర్ బై యూజింగ్ యువర్ IQ. ఎలాగో నేను చెప్తాను, నేను 3 టాపిక్స్ చెప్తాను. ఫోకస్ గా ఉండాలి, లేకపోతే ఏమవుతుంది? IQ అప్లై చేయాలి. IQ అప్లై చేసి కూడా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఎలా చేయాలి? అనలైజ్ చేయాలి. మీకు ఇచ్చిన దాన్ని అనలైజ్ చేయగలగాలి. సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే మీరు ఆ టాపిక్ చదవకపోయినా at that point of time you can able to answer that question. మూడిటికి I'll give you 3 different examples. Understand them. ఆ 3 ఎగ్జాంపుల్స్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ నుంచి తీసుకున్నవే. Let us see one by one. Now look at this. So see, this is given in GPAT. See, not only GPAT, ఒక particular state drug inspector exam లో కూడా similar question ఇచ్చారు. Look at the question. See, cotrimazole is a combination of trimethoprim with sulfamethoxazole. We know this. Which of the following statement is correct about cotrimazole? దీని మీద ఏంటి కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నాను. See, trimethoprim dihydrofolate reductase inhibitor in bacteria. Now sulfamethoxazole is a PABA analog, para-aminobenzoic acid analog, and it inhibits folic acid synthesis. ఈ రెండిటి కాంబినేషన్ సీక్వెన్షియల్ బ్లాక్ అంటారు. అంటే సీక్వెన్స్ ఫోలిక్ యాసిడ్ ని సింథసైజ్ చేసే సీక్వెన్స్ స్టెప్లను బ్లాక్ చేసి సినర్జిస్టిక్ గా యాక్ట్ చేస్తాయి. ఇది దాని యాక్షన్. ఏ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అని అంటున్నా? ఫస్ట్ వన్, cotrimoxazole is contraindicated during pregnancy. Now understand this word. See, co ante combination, tri is for trimethoprim, oxazole is sulfamethoxazole. Ala perlu pettaru. Now look at this. First one, it is contraindicated in pregnancy. Most effective ratio of trimethoprim and sulfamethoxazole is 20:1. Trimethoprim sulfamethoxazole administered in a dose of 5:1. It is ineffective in treating respiratory tract infection. Now understand this. See, most of the students cotrimoxazole గురించి చదివేటప్పుడు they read something called as it is used in 1:5 ratio. అంటే 20 mg is to 100 mg రేషియోలో వాడతారు అని చదువుతారు. 1:5 ratio. Now look at this. 5:1. There is a difference. See, ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చిన తర్వాత I have interacted with many students. Most of them written this one. ఏది కరెక్ట్ అంటే వీటిలో ఇది అని రాశారు. ఎందుకంటే రేషియో చూసారు. అండర్స్టాండ్ దిస్. మీరు చదివిన రేషియో 1:5 అంటే ట్రైమిథోప్రిమ్ 1 part అయితే సల్ఫామెథాక్సోల్ 5 parts. 20 mg ట్రైమిథోప్రిమ్ ఇస్తే 100 mg సల్ఫామెథాక్సోల్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు? 5:1 ఇచ్చారు. ఏం చెప్పాను నేను మీకు? ఆల్ ద టైమ్ యూ నీడ్ టు స్టే ఫోకస్.
కరెక్ట్గా చదవాలి. చదవకుండా తొందర పెడితే ఇది పెట్టేస్తారు. ఎందుకంటే మన బ్రెయిన్ ఇమ్మీడియట్గా న్యూమరికల్స్ని, డయాగ్రామ్స్ని ఐడెంటిఫై చేస్తారు. చూడంగానే అరే ఇది కరెక్ట్ అనిపించి ఇంకేం చూడకుండా పెట్టి చాలా మంది నా స్టూడెంట్స్ చేశారు. బట్ దిస్ ఇస్ రాంగ్ ఆన్సర్. దిస్ ఇస్ 5:1. Now look at this one. 20:1 is too much, very high dose. No. Next one. It is ineffective in treating respiratory tract. In fact, it is effective in treating respiratory tract. Opposite చెప్తారు. ఇక్కడ కూడా మీరు ఇన్ మిస్ అయ్యి ఏదో గవకం చదివేసి వెళ్ళిపోతే అగైన్ no, it is effective, it is not ineffective. So what is the answer? It is contraindicated during pregnancy because it is teratogenic. అందుకని ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఏ. అంటే మీకు నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఈజీగా అనిపించవచ్చు, కానీ ఎగ్జామినేషన్ లో ఆ స్ట్రెస్ లో యువర్ మైండ్ విల్ రికగ్నైజ్ దిస్ వన్ 5:1 అండ్ యువర్ మైండ్ విల్ సే ఓకే రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ చాయిస్ ఆఫ్ డ్రగ్ కదా, ఇదే ఆన్సర్ పెట్టేస్తారు. బట్ యు ఆర్ మిస్సింగ్ దిస్ థింగ్. ఇన్ అనే వర్డ్ మిస్ అవుతున్నారు. అందుకే ఐ సే స్టే ఫోకస్డ్. ఎలా వస్తుంది అంటే అగైన్ యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ దిస్. మీరు ఏం చదివినా ఫోకస్డ్గా చదవాలి, ఇప్పటి నుంచే ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద టెక్నిక్స్. ఇవి ఎగ్జామినేషన్ ఆ 3 hours or 2.5 hours లో మీరు ఫాలో అవ్వాల్సిన థింగ్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డీస్ట్రెస్ యువర్ సెల్ఫ్. ఎగ్జామినేషన్ ఇస్ స్ట్రెస్ఫుల్, ఐ అగ్రీ. చాలా క్వశ్చన్స్ మీకు తెలియకపోవచ్చు, ఐ అగ్రీ. బట్ యూ కెన్ మేనేజ్ యువర్ బ్రెయిన్. ఐ టెల్ యూ సంథింగ్. దెర్ ఈస్ అ మూవీ ఆఫ్ అమెరికన్ 3 Idiots. అందులో ఒక విషయం చెప్తాడు, ఏది వచ్చినా ఆల్ ఇస్ వెల్, ఆల్ ఇస్ వెల్, ఆల్ ఇస్ వెల్ చెప్తున్నాను. దిస్ ఈస్ ట్రూ. అంటే యు ఆర్ మ్యానిపులేటింగ్ యువర్ ఓన్ సిస్టమ్స్. అలా కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ హార్మోన్ సిస్టమ్, సింపాథటిక్ సిస్టమ్ యాక్టివేట్ అవ్వదు, కంట్రోల్ అవుతుంది. అటానమిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అని థియరిటికల్గా చదువుతాం, కానీ యూ కెన్ కంట్రోల్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ ఆల్ హియర్. సో యూ జస్ట్ మేనేజ్ దోస్ థింగ్స్. సో దిస్ ఈస్ వన్ థింగ్. స్టే ఫోకస్. ఫోకస్డ్గా లేకపోతే చాలా మంది ఈ ఆప్షన్ రాశారు, కొంతమంది ఈ ఆప్షన్ కూడా పెట్టారు, ఆ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ అని చూసేసి. So what is required? Idi and idi important thing. So this is the right answer. So this is right answer, and understand the importance of being focused. See, exam long time, 3 hours or 2.5 hours ఉండొచ్చు. అంతసేపు కాన్సన్ట్రేట్ చేసినప్పుడు బ్రెయిన్ ఫేడ్ అవుతుంటుంది. కానీ అగైన్ యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్. మీరు లాస్ట్ 15 days లో ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఓన్లీ ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చేయడం కాదు. కూర్చొని ఎగ్జామ్ ఏ టైం, మార్నింగ్ ఉందా, లెట్స్ సే 4 noon ఎగ్జామ్ ఉంది, ఎప్పటి నుంచి ఉంది, 9:30 to 12:30 ఉంది. ఆ టైంలో కూర్చోవాలి మీరు. 1 week ముందు నుంచి ఆ టైంలో కూర్చొని 3 hours కదలకుండా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. యువర్ బాడీ నీడ్ టు గెట్ యూస్ టు ఇట్. అంటే నేను మీకు చెప్పేవి సిల్లీగా అనిపించేమో, కానీ దే ఆర్ వెరీ ఎఫెక్టివ్. మీరు ఫిజికల్గా కంఫర్టబుల్గా ఉంటేనే బ్రెయిన్ కంఫర్టబుల్గా ఉంటేనే మీరు ఆన్సర్స్ చేయగలరు. దానికి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. యూ నీడ్ టు అడాప్ట్ టు దట్ కండిషన్స్. ఎలా అంటే యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. లాస్ట్ 15 days యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. అదర్వైజ్ మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎంత చదివినా నో. చాలా మంది చదువుతారు కానీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేరు. లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. నౌ సీ అగైన్, దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ నుంచి ఇచ్చారు. మధ్యప్రదేశ్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎగ్జామ్ అండ్ దెన్ GPAT రెండిట్లోనే ఇచ్చారు. నౌ లుక్ ఎట్ దిస్. This 4-aminoquinoline anti-malarial drug marketed as RS isomer. This is a statement. It has 2 trifluoromethyl moieties at position 2 and 8 and no electronegative substituent either at 6 and 7 position. What is that? Look at this question. See, you IIT appear అయిన వాళ్ళకి తెలుసు. ఐఐటీలో మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే మినిమం 2-3 sentences ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. మీరు క్వశ్చన్ చదువుతున్నప్పుడే చూస్తున్నప్పుడే స్ట్రెస్ వచ్చేస్తుంది. యూ నీడ్ టు కంట్రోల్ దాట్. ఏమి ఇచ్చారు? స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు. ఒక డ్రగ్ గురించి కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు, దాని కెమిస్ట్రీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు, ఆ డ్రగ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. ఇది ఆన్సర్ చేయడానికి డూ యూ నీడ్ టు నో ఆల్ ద స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ ద డ్రగ్స్? నో, యూ డోంట్ నీడ్. యూ డోంట్ నీడ్. యూ డోంట్ నీడ్. ఎందుకంటే అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్. ఏం అడుగుతున్నారు? ఇది ఒక 4-aminoquinoline ట్రైఫ్లోరోమిథైల్ పొజిషన్ 2 and 8 లో ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రోనెగటివ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ 6-7 పొజిషన్ లో లేదు. ఏంటి ఆ డ్రగ్? సి ఎవ్రీ డ్రగ్ విల్ టెల్ యూ సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్ సెల్ఫ్. I'll give you example. మీరు చదివేటప్పుడు ఇవన్నీ డెవలప్ చేసుకోవాలి. వార్ఫరిన్ అనే డ్రగ్ ఉంది. వార్ఫరిన్ ఏంటి? యాంటీ కోయాగులెంట్. ఎందుకు యాంటీ కోయాగులెంట్? అది కౌమరిన్ డెరివేటివ్. ఈ ఆరిన్ అనేది కౌమరిన్ డెరివేటివ్ కాబట్టి దానికి వచ్చిన పేరు అది. ఈ వార్ఫ్ అనేది అంటారా, విస్కాన్సిన్ అనే యుఎస్ ఒక ప్లేస్ లో ఆ కాలేజీలో చదివిన ఆలమ్ని వాళ్ళు ఒక రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ ని పెట్టారు. వాళ్ళు కనుక్కున్న డ్రగ్ కాబట్టి వార్ఫరిన్ అని పేరు పెట్టారు. విస్కాన్సిన్ ఆలమ్ని రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్, కౌమరిన్ డెరివేటివ్. దట్స్ ఇట్. ఎవ్రీ డ్రగ్ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఇస్ దర్. ఇప్పుడు ప్రొప్రానోలాల్ తీసుకోండి, వెరీ పాపులర్ డ్రగ్ ప్రొప్రానోలాల్. సి బీటా బ్లాకర్స్ అన్ని ఓఎల్తో ఎండ్ అవుతాయి. ఎందుకు ఓఎల్తో ఎండ్ అవుతాయి? బికాస్ దే హ్యావ్ అన్ ఆల్కహాలిక్ గ్రూప్. ఏంటది? ఐసోప్రొపైల్ గ్రూప్. అందుకని ప్రొప్రానోలాల్ అని పేరు వచ్చింది. నేమ్స్ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్సైడ్ ద డ్రగ్. నౌ సి లెట్ us start. అమోడయాక్విన్ ఇది క్వినోలిన్ డెరివేటివ్, అమైన్ గ్రూప్ ఉంటుంది.
అందుకు ఎమోడయాక్విన్. ప్రైమాక్విన్ అగైన్ క్వినైన్ డెరివేటివ్. ప్రైమరీ ఎమైన్ ఇస్ దేర్, అందుకని ప్రైమాక్విన్ అని అంటారు. క్లోరోక్విన్, క్లోరిన్ ఇస్ దేర్, క్వినైన్ డెరివేటివ్. మెఫ్లోక్విన్, మిథైల్ ఉంది, ఫ్లోరిన్ ఉంది, క్వినైన్ డెరివేటివ్. ఏంటి అడిగారు క్వశ్చన్ మార్క్? ఇట్ హ్యాస్ గట్ 2 ట్రైఫ్లోరోమిథైల్ గ్రూప్స్. ఇది ట్రైఫ్లోరోమిథైల్ గ్రూప్. స్ట్రక్చర్ పేరు చూస్తేనే మెఫ్లో అనే పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే ఫ్లోరోమిథైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. క్వశ్చన్ అదే అడిగారు, ఆన్సర్ నేమ్ లోనే ఉంది. దీనికి మీకు కెమిస్ట్రీ అవసరమా? డూ యూ నీడ్ టు లెర్న్ కెమిస్ట్రీ? డూ యూ నీడ్ టు లెర్న్ ఎస్ఆర్? నో. ఐక్యూ వాడాలి. క్వశ్చన్ ని చూసి ఏమై ఉండొచ్చు ఆ టైంలో ఆ ఐక్యూ వాడితే వస్తుంది. సో ఇంతకు ముందు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఆర్డర్ యూ టు బీ స్టే ఫోకస్డ్. ఈ క్వశ్చన్ దేని గురించి చెప్తుంది? జస్ట్ యూజ్ ఐక్యూ. యూ డోంట్ నీడ్ టు లెర్న్ కెమిస్ట్రీ టు ఆన్సర్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. అండ్ దిస్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ 2 ఆఫ్ ద కాంపిటేటివ్ టెస్ట్. వర్క్ అవుతాయి ఈ స్ట్రాటజీస్ అన్ని. మీరు ఏ డ్రగ్ అయినా చూడండి, ఎవ్రీ డ్రగ్ విల్ టెల్ సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్. యూ టెల్ మీ సింపుల్ డ్రగ్స్, ఆస్పిరిన్, ఎసిటైల్ సాల్సిలిక్ యాసిడ్, ఆస్పిరిన్, రైట్? సారీ, సలిక్స్ అనే ప్లాంట్ నుంచి ఐసోలేట్ చేశారన్నమాట, స్పైరోసలిక్స్ అని. ఎసిటైల్ గ్రూప్ ఉంది, యాడ్ చేశారు, అందుకని ఎసిటైల్ సాల్సిలిక్ యాసిడ్. యు టేక్ ఎనీ డ్రగ్, ఏ డ్రగ్ అయినా తీసుకోండి, మోస్ట్ ఆఫ్ ద డ్రగ్స్ విల్ టాక్ అబౌట్ కెమిస్ట్రీ. మీరు చదివేటప్పుడే అనలైజ్ చేయగలిగితే దట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ టు క్రాక్ ఎగ్జామినేషన్స్. ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్, ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయడానికి మీకు ఎస్ఏఆర్ అవసరం లేదు, స్ట్రక్చర్ అవసరం లేదు. చాలా మందికి ఫార్మసీ స్టూడెంట్స్ కి చాలా ఇబ్బంది పడేది కెమిస్ట్రీ విషయం. ఎందుకంటే స్ట్రక్చర్, ఎస్ఏఆర్, ఐయుపిఎస్సి, నో. మనవి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఎగ్జామ్ కాదు. యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ చాయిస్, యూ నీడ్ టు పిక్ వన్ ఆన్సర్. ఐయుపిఎస్సి అంటే మీరు అక్కడ కూర్చొని మొత్తం నేమ్ రాయాల్సిన పని లేదు, ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఏది కరెక్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. దానికి మీకు ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ తెలిస్తే చాలు, యూ డోంట్ నీడ్ టు బై హార్ట్ ఎనీథింగ్, రైట్? నౌ లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్. అగైన్ సి, ఒకటి ఫార్మకాలజీ, ఒకటి కెమిస్ట్రీ చెప్పాను, ఇంకోటి ఫిజియాలజీ పార్ట్ చూద్దాం. సి, ఆటోరిథమిసిటీ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ గ్రూప్ టిష్యూస్? అగైన్ సి, అంటే ట్విస్ట్ చేసి అడిగారు. సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ is repeatedly asked in drug inspector, pharmacist and GPAT. Repeated గా చూసాను, ఎవ్రీ టైమ్ I was facing this kind of question. Now understand this one. ఇవి అర్థం కావాలంటే you need to know what are the words, analyze చేయాలి. This is what I say about to analyze the things. ఆటో అంటే సెల్ఫ్, రిథమిసిటీ అంటే రిథమిక్ కంట్రాక్షన్స్, సెల్ఫ్ కంట్రాక్షన్స్ అని. ఆటోరిథమిసిటీ ఇది దేనికి ఉంటుంది, ఏ టిష్యూస్కి ఉంటుంది? యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఫిజియాలజీ. ఇప్పుడు డూ యూ నో అబౌట్ పెరాలసిస్? సో ఐఎమ్ గివింగ్ ఎ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ట్రాపులేట్ ఇట్. పెరాలసిస్ గురించి తెలుసు కదా. సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ సిఎన్ఎస్, సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్, ఇది సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ నుంచి న్యూరాన్స్ వస్తాయి బయటికి, రైట్? ఈ న్యూరాన్స్ దే ఇన్నర్వేట్ టిష్యూస్, స్కెలిటల్ మజిల్స్, వీటన్నిటిని ఇన్నర్వేట్ చేస్తాయి, రైట్? దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ దేర్. నౌ ఇమాజిన్, ఈ న్యూరాన్ నుంచి వచ్చే సిగ్నల్ వల్ల స్కెలిటల్ మజిల్ వర్క్ చేస్తుంది. మన మజిల్ కంట్రాక్షన్స్, ఎవ్రీథింగ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ దిస్ న్యూరాన్. ఇమాజిన్ ఈ న్యూరాన్ బ్రేక్ అయింది అనుకోండి, సారీ, కంప్లీట్ గా కాదు, మధ్యలో ఎక్కడో కట్ అయింది అనుకోండి. సారీ. Now, imagine this neuron is broken here. ఈ న్యూరాన్ బ్రేక్ అయితే స్కెలిటల్ మజిల్ కి బ్రెయిన్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందా? రాదు, బికాస్ ద న్యూరాన్ ఇస్ గాన్. అప్పుడు ఈ మజిల్ ఏమవుతుంది? దట్ మజిల్ అండర్గో ఎట్రోపీ, అంటే మజిల్ ష్రింక్ అయి మజిల్ వర్క్ చేయదు. దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ పెరాలసిస్ ఇస్. పెరాలసిస్ లో నిజంగా నర్వ్ డ్యామేజ్ అయ్యి నర్వ్ బ్రేక్ అయితే ద మజిల్ విల్ నాట్ వర్క్. అందుకే లైఫ్ లాంగ్ కొంతమంది ప్యారలైజ్ అయిపోతారు, ఐదర్ బెడ్ రిడెన్ ఆర్ చైర్ బౌండ్ అవుతారు. ఏమవుతుంది? వాళ్ళ స్కెలిటల్ మసిల్స్ వర్క్ చేయరు. స్కెలిటల్ మసిల్స్ వర్క్ చేయకపోతే దే కాంట్ వాక్, దే కాంట్ మూవ్. వై ఇస్ ఇట్ హ్యాపెనింగ్? బికాస్ ద న్యూరల్ కనెక్షన్ ఇస్ గాన్. సో న్యూరాన్ నుంచి కనెక్షన్ బ్రేక్ అయితే మసిల్స్ వర్క్ చేయవు. అన్ని మసిల్స్ ఉన్నా, యూనో అబౌట్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్, కిడ్నీలో కూడా మసిల్స్ అవి ఉంటాయి. ఈవెన్ హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఈస్ ఆల్సో డన్. రీసెంట్ గా కాదు, ఒక 6 months బ్యాక్ ఒక అమెరికన్ నేషనల్ కి పిగ్ హార్ట్ ని ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేశారు. అంటే హార్ట్ ని బయటికి తీసి అరేంజ్ చేశారు. బయటికి తీయాలంటే న్యూరోనల్ కనెక్షన్ ఇస్ నాట్ దేర్. న్యూరోనల్ కనెక్షన్ బ్రేక్ చేసినా ఈ ఆర్గన్స్ ఆర్ వర్కింగ్, బట్ స్కెలిటల్ మజిల్ విల్ నాట్ వర్క్. ద మూమెంట్ యూ కట్ దట్ న్యూరాన్, స్కెలిటల్ మజిల్ విల్ నాట్ వర్క్. అందుకే పెరాలసిస్ వస్తుంది. కానీ ఇవి వర్క్ చేస్తాయి. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? అంటే హార్ట్, విజరల్ ఆర్గన్స్, న్యూరాన్ సప్లై లేకపోయినా సెల్ఫ్ గా, ఆటోగా దే కెన్ షో దేర్ కంట్రాక్షన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్.
Skeletal muscle cannot do it. ఇది జస్ట్ అనాలిసిస్. మీకు ఏదో సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి అవసరం లేదు. పెరాలసిస్ అని చాలా మందికి తెలుసు, వెరీ ఫెమిలియర్ వర్డ్. అర్థం చేసుకోండి, పెరాలసిస్ అంటే ఏమవుతుంది, ఏం జరుగుతుంది పారాలైటిక్ కండిషన్లో, ఇది జరుగుతుంది. సో స్కెలిటల్ మజిల్స్ కెనాట్ బి రీప్లేస్డ్. అది జరిగితే చాలా మంది సిక్స్ ప్యాక్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేయరు, ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసేసుకుంటారు. అది అవ్వదు కాబట్టి క్వైట్గా ఉన్నారు. Now look at this. But for these organs, yes, even you take out from the body, they have their independent nature, automaticity, autorhythmicity. Now look at the question. Skeletal muscle, the moment you see the skeletal muscle, no, they are not, they don't have autorhythmicity, they are dependent. They are not involuntary, they are voluntary. They are completely dependent upon brain function. Cardiac muscle and neural, no, not neuronal tissue. You don't have that thing. వేటికి, కార్డియాక్ మజిల్ కి, విజరల్ స్మూత్ మజిల్ కి ఉంది. మీకు ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. యు నో, యూ మైట్ హ్యావ్, అంటే ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ యానిమల్స్ బ్యాన్ అయ్యాయి, కానీ ఒకప్పుడు ప్రాక్టికల్స్ చేసేవారు. ప్రాక్టికల్స్ లో ఫ్రాగ్ హార్ట్ ని ఐసోలేట్ చేసి ఐసోలేటెడ్ ఆర్గన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అని ఉండేవి. ఫ్రాగ్ హార్ట్ ని ఒక ట్యూబ్ లో పెట్టి డ్రగ్స్ వేసి ఫ్రాగ్ హార్ట్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో చూసేవారు. ఐసోలేట్ చేసిన హార్ట్ యూస్ టు గివ్ కంట్రాక్షన్స్. ఎలా ఇస్తుంది, బ్రెయిన్ తో సంబంధం లేకపోయినా, బికాస్ ఆఫ్ ఆటోరిథమిసిటీ. దట్ ఈస్ ఇట్. సో యూ నీడ్ టు అనలైజ్ ద థింగ్. మీకు రిపీటెడ్గా నేను చెప్తున్నాను, మనం చదివే దాన్ని ప్రాక్టికల్గా అప్లై చేస్తే యూ ఎంజాయ్ ద సబ్జెక్ట్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ రిపీటెడ్లీ సెడ్. సి, మీరు ఎంత ప్రిపేర్ అయినా, ఏం చేసినా, ఐమ్ సారీ, సి వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఈస్ దీస్ థింగ్స్. ఐ బ్రీఫ్లీ టెల్ యూ ఎవ్రీథింగ్ అగైన్. సో కొంతమంది లేట్గా జాయిన్ అంటున్నారు, బట్ లెట్ మీ టెల్ దమ్ వాట్ వీ హ్యావ్ డెల్ట్ విత్ టుడే. సి, ఏ ఎగ్జామ్ అయినా క్రాక్, సి ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్. దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అండ్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్. బోర్డ్ ఎగ్జామ్ యూ నీడ్ టు మెమరైజ్ థింగ్స్, యూ నీడ్ టు రైట్ ద థింగ్స్. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ విల్ టెస్ట్ యువర్ ఇంటెలిజెన్స్. అది మీకు స్ట్రెస్ క్రియేట్ చేసి ఇట్ విల్ సీ హౌ ఫార్ యూ కెన్ సక్సీడ్. నౌ ఫర్ ఎనీ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపరేషన్ కి ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు నో వాట్ టు రీడ్. Go through the syllabus, go through the previous question papers, then you will understand. Mostly these subjects are very important. So first of all, you need to make a plan. అంటే మీకున్న అవైలబుల్ టైం, మీ స్ట్రెంగ్స్, వీక్నెస్, ఏ సబ్జెక్ట్ మీరు ఎక్కువ టైం పెట్టాలంటే, ఇమాజిన్ చాలా మందికి ఫార్మస్యూటిక్స్ ఈజీగా చదవగలుగుతారు. ఫార్మకాలజీ, మెకానిజమ్స్, డ్రగ్స్ కాబట్టి కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సో ఐ వుడ్ సే దట్ స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ ఫార్మస్యూటిక్స్, వీక్నెస్ ఈజ్ ఫార్మకాలజీ. అంటే ఫార్మకాలజీకి మీరు ఎక్కువ టైం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, లేదంటే యూ కాంట్ సక్సీడ్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ప్లానింగ్. అంటే మీకు అవైలబుల్ ఉన్న టైము, ఎన్ని అవర్స్ చదవాలి, ఏ సబ్జెక్ట్ ఎక్కువ చదవాలి, దట్ ఈస్ ప్లాన్, రైట్? సెకండ్ వన్ ఈస్ ప్రిపరేషన్. సి, దిస్ కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదు. మీరు ఒక ప్లాన్ వేసుకుంటే ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అగైన్ ప్లానింగ్ కూడా రోజుకి 10 గంటలు చదివేస్తాను, 15 గంటలు చదివేస్తాను, అలాంటి టార్గెట్ రీచ్ అవ్వలేని గోల్స్ పెట్టుకోవద్దు. మెల్లగా మన కెపాసిటీని పెంచుకోవాలి. 2 అవర్స్తో స్టార్ట్ చేయండి, 3 అవర్స్, 4 అవర్స్, 6 అవర్స్, అలా పెంచుకుని వెళ్ళండి. మనం మన టార్గెట్స్ రీచ్ అవ్వకపోతే వీ లూజ్ అవర్ కాన్ఫిడెన్స్. ఫస్ట్ మీ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి. అండ్ దెన్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎంత చదివినా ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ నో యూస్. మినిమం 15 days ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. ఈ 15 days ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ కూడా ఎలా చేయాలి? మీకు ఎగ్జామ్ 9:30 to 12:30 ఉంది అంటే, ఎస్, ఆ టైం 1 week ముందు నుంచి ఆ టైం మీరు కూర్చొని క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాలి. సి, ఇప్పుడు డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్, పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్ లాంటి ఎగ్జామ్స్ మార్నింగ్ ఒక పేపర్ ఉంటుంది, ఆఫ్టర్నూన్ ఒక పేపర్ ఉంటుంది, 2:30 to 5:30 ఆర్ 2 to 5 లాగా. సి, దిస్ ఈజ్ చాలా ఎనర్జీ కావాలండి. లుక్ ఎట్ దిస్, ఇక్కడ ఒక 3 hours, ఇక్కడ ఒక 3 hours. బ్రెయిన్ నీడ్స్ లాట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ దాట్. సి, మనకు వచ్చే ప్రతి థాట్ కి బ్రెయిన్ యూజెస్ లాట్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్. యు నో వాట్, మన హోల్ బాడీలో 20% ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ కంప్లీట్లీ యూజ్డ్ బై బ్రెయిన్. హైయెస్ట్ గ్లూకోజ్ కన్సంప్షన్ బ్రెయిన్ కి ఉంటుంది. అందులో ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారంటే యూ నీడ్ టు జనరేట్ లాట్ ఆఫ్ థాట్స్ అండ్ ఐడియాస్. చాలా ఎనర్జీ కావాలి. సి, మార్నింగ్ పేపర్ 1 ఉంటుంది, జనరల్ పేపర్ మీరు సరిగ్గా చేయకపోయినా, డిసప్పాయింట్ అయినా, ఆ ఎఫెక్ట్ పేపర్ 2 మీద పడుతుంది. నో, యూ నీడ్ టు డీస్ట్రెస్. మధ్యలో కొంచెం లైట్ గా ఫుడ్ తీసుకోవాలి, విచ్ గివ్స్ లాట్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ టు యువర్ బ్రెయిన్. చాలా మంది ఎగ్జామ్స్ కూడా మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయకుండా వెళ్తారు. డోంట్ డూ ఇట్ ప్లీజ్. యువర్ బ్రెయిన్ విల్ నాట్ వర్క్. అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనే వర్డ్ ఎందుకు వచ్చిందంటే, హోల్ నైట్ యు ఆర్ ఇన్ ఫాస్టింగ్ స్టేట్. అంటే నైట్ 8కి ఎప్పుడు తింటే మార్నింగ్ 8 వరకు ఫుడ్ లేదు, 12 hours బాడీ ఈజ్ ఇన్ ఫాస్టింగ్ స్టేట్. ఆ ఫాస్టింగ్ ని బ్రేక్ చేయమని బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకోమంటారు. ఇఫ్ యూ డోంట్ డూ ఇట్, బ్రెయిన్ విల్ నాట్ గెట్ ఇనఫ్ ఆక్సిజన్ ఆర్ గ్లూకోజ్ లేకపోతే యూ కెనాట్ థింక్. చూడండి, మీరు ఫుడ్ ఒక రోజు మానేసి ఏదైనా సబ్జెక్ట్ చదవండి, బ్రెయిన్ కెనాట్ రిసీవ్ ఇట్. ఇవి యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇలాంటి టైర్సమ్ ఎగ్జామ్స్ కి
ఈ ప్రాక్టీస్లో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్రాక్టీస్, ఫిజికల్ ప్రాక్టీస్, మెంటల్ ప్రాక్టీస్, ఫిజికల్ ప్రాక్టీస్. 3 అవర్స్ కూర్చోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ చేయాలండి, చేయకపోతే యూ కెనాట్ సక్సీడ్. చదువు ఒక్కటే కాదు, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దీస్ థింగ్స్. Now, next I have explained how stress causes damage. Stress is very dangerous thing. మీరు స్ట్రెస్ఫుల్ అయితే సింపాథెటిక్ సిస్టమ్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఏంటది? ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ హార్మోన్. దాంతోపాటు కార్టిసోల్ అనే హార్మోన్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది. కార్టిసోల్ హార్మోన్ చేసే పని ఏంటి అంటే ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ బ్రెయిన్ ఫంక్షన్, ఎస్పెషల్లీ హిప్పోకాంపల్ సెల్స్. హిప్పోకాంపల్ సెల్స్ ఆర్ సెంటర్స్ ఫర్ లెర్నింగ్ అండ్ మెమరీ. మనం ఏం చదివినా గుర్తుంచుకోవాలంటే హిప్పోకాంపల్ సెల్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్. అండర్స్టాండ్ అవర్ డే టు డే లైఫ్. మీరు గుర్తించుకోండి, మీరు చిన్న చిన్న విషయాలు మర్చిపోతారు. పెన్ ఎక్కడ పెట్టారు మర్చిపోతారు, కీస్ ఎక్కడ పెట్టారు మర్చిపోతారు. వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ స్ట్రెస్, దిస్ కార్టిసోల్ డస్ దిస్. అందుకు షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ వర్క్ చేయదు. This is what happens day to day life. Now, examination, if you are stressed, what happens? Cortisol will inhibit the cells. మీకు బాగా తెలిసిన కాన్సెప్ట్ కూడా మీరు చెప్పలేరు. థింక్ అబౌట్ యువర్ వైవా డేస్. మీరు ఎగ్జామ్లో వైవా చెప్పేటప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడుగుతుంటే యూ విల్ చోక్. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ కార్టిసోల్. డోంట్ డూ దిస్. ఇది ఎవరో ఏం చేయట్లేదు, మనం క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. క్వశ్చన్స్ రావట్లేదు అని ఆలోచించే కొద్దీ యూ విల్ గెట్ ద ట్రిగ్గర్. నౌ కెన్ యూ డీస్ట్రెస్ యువర్ సెల్ఫ్? ఎస్. డీప్ షాలో బ్రీతింగ్. మెల్లగా బ్రీతింగ్ చేయండి. డీప్ డోంట్ వరీ అబౌట్ టైమ్, వీ హ్యావ్ ఎనఫ్ టైం. ఏ ఎగ్జామ్ కైనా టైం ఉంటుంది. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ యూ నీడ్ టు డిస్ట్రెస్ యువర్ సెల్ఫ్. క్వైట్ గా కూర్చొని డీప్ బ్రీతింగ్ చేయండి. దిస్ విల్ యాక్టివేట్ పారాసింపాథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్. పారాసింపాథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ immediately reduces heart rate, reduces the release of cortisol. Then you will be fine. Then you can focus. Second thing, deep breathing, oxygen వస్తుంది. Oxygen will supply, brain కి oxygen supply ఎక్కువ ఉంటుంది. Then you get a lot of ATP. Simple thing, but gives the best result. You need to manipulate your brain. Next thing, now see, this is even more. Exam time lo especially మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే you need to be very much focused. మీరు ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ స్టే ఫోకస్ అనే దానికి ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది చెప్తున్నా. ఈ క్వశ్చన్ లో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ట్రాప్స్ అదర్. అంటే మనం రిలాక్స్డ్ గా ఏదో క్లాస్ వింటున్నప్పుడు ఏం అనిపించదు, కానీ వెన్ యు ఆర్ అండర్ స్ట్రెస్, ఆ స్ట్రెస్ లో ఉండేటప్పుడు దిస్ ఇస్ హౌ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ మేడ్. చూడండి, క్వశ్చన్ లెంత్ చాలా ఎక్కువ ఇస్తారు. ఎవ్రీ ఆప్షన్ ఈస్ అ బిగ్గర్ వన్. ఏదో ఒక వర్డ్ కాదు, ఇది సెంటెన్సెస్. సో ఆ సెంటెన్సెస్, ఈ 2 సెంటెన్సెస్ క్వశ్చన్ చూసేసరికి స్ట్రెస్ రిలీజ్ అవుతుంది. స్లోగా, క్వైట్ గా, కామ్ గా అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్. ఏం అడిగారు, వాట్ కుడ్ బి ద ఆన్సర్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ట్రూ అని అడిగారు. అడిగినప్పుడు క్లియర్ గా చదవాలి. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ నో ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్, జస్ట్ గో త్రూ ద నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ థింగ్స్ టూ. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే లాస్ట్ ఆప్షన్ ఆల్ ద అబౌవ్ అని ఇస్తారు. అంటే ఇవన్నీ కరెక్ట్ అయితే ఆప్షన్ 4 అవుతుంది. Go through the options. Again, brain has got this problem. Immediately numbers ఐడెంటిఫై చేస్తారు. మనం రెగ్యులర్ గా చదివేది కోటర్ మార్క్స్ ఇస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 1:5. ఆ 1:5 ని రివర్స్ ఇచ్చాడు 5:5 కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అనుకుంటారేమో. నో, దిస్ ఇస్ రాంగ్. 1 part trimethoprim, 5 parts sulfamethoxam. 5 parts trimethoprim is dangerous one. So that is not. Again, look at this. It is used to treat respiratory tract infection. One of the clinical uses to treat respiratory tract infection. కానీ ఏమి ఇచ్చాడు? ఇన్ఎఫెక్టివ్. ఆ ఇన్ అనే వర్డ్ ఇస్ డేంజరస్ వన్. మీరు సరిగ్గా ఫోకస్డ్ గా లేకుండా చదివితే యూ విల్ ఫాల్ ఫర్ ద ట్రాప్. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ తప్పు రాశారు ఇది. ఐ నో ఇట్ బికాస్ దే కేమ్ ఆఫ్టర్ ద ఎగ్జామినేషన్ అండ్ దే షోడ్ ఇట్ టు మీ. రైట్ నౌ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ అప్లై ఐక్యూ. మీ కామన్ సెన్స్ సమ్టైమ్స్ వర్క్ వండర్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ దిస్ వన్. లుక్ ఎట్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇది GPAT మధ్యప్రదేశ్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. ఏం అడుగుతున్నారంటే దెర్ ఇస్ అ బిగ్ క్వశ్చన్, దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ ఇన్ దట్. చాలా కెమిస్ట్రీ ఇచ్చేసారు. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అ స్టేట్మెంట్. ఏం చెప్తున్నారు? 4 అమైనో క్వినిలిన్ ఉంది. ఇట్ హ్యాస్ గట్ 2 ట్రైఫ్లోరోమెథైల్ గ్రూప్స్, 2 పొజిషన్లు ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రోనెగటివ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ లేదు. ఈ డేటా అంతా కదా. వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఇస్ యాంటీమలేరియల్ డ్రగ్ విత్ ట్రైఫ్లోరోమెథైల్ సబ్స్టిట్యూషన్. అది కావాలి. క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడు మీరు అది అర్థం చేసుకోవాలి. లుక్ ఎట్ దిస్. మెఫ్లో, మిథైల్ ఫ్లోరో, chlorine is there. Primary amine groups are there. So fluoromethyl, trifluoromethyl ekkada undi ante you have only here. So this is the answer. Do you need chemistry? No. Do you need to master structures? No. Do you need to read SAR? Emi avasam ledhu. What is required is your IQ is required. Chaala exams ilane untayi. ఇట్ ఈస్ దేర్. ఇవన్నీ ఎప్పుడంటే మీరు కామ్ గా, క్వైట్ గా ఉంటే ఆన్సర్ చేయగలరు. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అనాలిసిస్. అంటే మీరు ఏం చదివేసి కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో కానీ మీరు చదివిన దాంట్లో కానీ ఎక్కడ రాదు. మీకున్న ఐడియా బట్టి యూ విల్ అనలైజ్ అండ్ దెన్ రైట్ ఇట్ డౌన్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ అనలిటికల్ క్వశ్చన్. అంటే ఈ ఆటోరిథమిసిటీ ఉండే టిష్యూస్ ఏమంటే యూనిట్ అండర్స్టాండ్ ప్రాపర్లీ. స్కెలిటల్ మజిల్ వాలంటరీ సిస్టమ్. పెరాలసిస్ ఎలా వస్తుంది? మజిల్ కి న్యూరాన్ కానీ బ్రేక్ అయితే ఈ మజిల్ పనిచేయదు. సో ఇట్ ఈస్
నో రిథమ్స్, నో కంట్రాక్షన్స్ విల్ బి దేర్. బ్రెయిన్తో సంబంధం లేకుండా కంట్రాక్షన్స్ వచ్చేది కార్డియాక్ మసిల్స్ అండ్ విజరల్ స్మూత్ మసిల్. కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్, విజరల్లో ఉండే స్మూత్ ఎలా ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయగలుగుతున్నారు, బాడీ నుంచి బయటికి తీసిన ఇంకొకటి పెట్టగలుగుతున్నారంటే ఇట్ హ్యాస్ గాట్ దట్ ఆటో రిథమిసిటీ. ఇట్ కెన్ వర్క్ ఇండిపెండెంట్లీ. అటానమిక్ నర్వస్ సిస్టమ్, విజరల్ నర్వస్ సిస్టమ్, అందుకే పేరు వచ్చింది. హార్ట్, మీరు ఐసోలేటెడ్ ఆర్గన్ బాత్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయి, స్టూడెంట్ ఐసోలేటెడ్ ఆర్గన్ బాత్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అని మీరు బుక్స్ లో చదువుంటారు. ఒకప్పుడు చేసేవారు. ఫ్రాగ్ హార్ట్ ని ఐసోలేట్ చేసిన స్టిల్ ఇట్ గివ్స్ కంట్రాక్షన్స్. బ్రెయిన్ తో సంబంధం లేదు, బాడీ నుంచి కట్ చేసి ఇందులో ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో పెట్టిన ఇట్ గివ్స్ ఆటో రిథమిసిటీ. సో హార్ట్ ఎగ్జాంపుల్, పేస్ మేకర్, ఇవన్నీ ఆటో రిథమిక్ సెల్స్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ దర్ అనాలిసిస్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు సే. సో ఈ బ్రీఫ్ క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేసింది టెస్ట్ టేకింగ్ స్ట్రాటజీస్. మీరు ప్రిపరేషన్ ఎంత ఉన్నా ఆ టైమ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ప్రిపరేషన్ ఎంత చేసినా ప్రాక్టీస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ దేర్. Thank you for this session. I hope this session is useful. If you have any doubts or if you want to clear anything, you can just leave a message there. I will respond to it. Yes, the session is open for discussion. If you don't have anything to discuss, so we'll stop the session. Yeah, any doubts you have? Or anything you want to ask? See, I'm sorry, I'm missing something, sir. Sir, Kotri made one question untundi kada. Kotri Marxal, we have seen it just now. Yeah, Raghavendra has a doubt here. Express your doubt. Unable to access. See, give me a second. See, for GPAT referred Inamdar book. See, we'll see one by one. కోట్రీ మీద ఒక క్వశ్చన్ వస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ష్యూర్. కోట్రీ మార్క్స్ ఏదైనా కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ క్వశ్చన్ వస్తుంది రాదు, వీ కెనాట్ సే దట్. ఫర్ జీపాట్ రిఫర్డ్ ఇనామ్దార్ బుక్, ఎస్, ఇనామ్దార్ ఈస్ అ స్టాండర్డ్ బుక్. అన్ని క్వశ్చన్స్ కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. జీపాట్ అనే కదా, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్. డిఏ పోస్ట్ జోనల్ వైజ్, డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ అంటే సి డిఏ పోస్ట్ మల్టీ జోన్స్ చేశారు తెలంగాణ గవర్నమెంట్. మల్టీ జోన్ 1, మల్టీ జోన్ 2. It is only this multi-zonal wise. In fact, ఒకప్పుడు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ లో it is a state post, but now it is made as multi-zone post. It is only zonal wise. Shall I read drug Inamdar book as well? Yes, you can refer Inamdar book, which is a very good source. మీరు practice కావాలి అంటే that is the best book. And someone asked about record available ఉంటుందండి. Recorded videos are always available in the app. ఐఫోన్ వాళ్ళకి కొంచెం ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఐఫోన్ యూజ్ చేసే వాళ్ళకి కొంత ప్రాబ్లం ఉంది. ఐఫోన్ వాళ్ళకి, ఆండ్రాయిడ్ వాళ్ళకి ప్రాబ్లం లేదు. సో మీకు ప్రాబ్లం అనిపిస్తే ట్రై ఇట్ ఇన్ ల్యాప్టాప్. ఒక 1-2 days లో టుమారో అవర్ టీమ్ విల్ రిజాల్వ్ దిస్ ఇష్యూ. ల్యాప్టాప్ యూజ్ చేసి చూడండి, బట్ యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ థింగ్. యా, సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. See, Nino, I can teach anything, but you need to follow certain things. Reference book for biochemistry, as we have only, see, not only PPP HMG, complete carbohydrate metabolism gurinchi undi biochemistry. Reference book ante you can take any standard book, Satyanarayana gani, Leninger gani, everything is fine. But what is required is biochemistry lo meer proper ga అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎప్పుడు కార్బోహైడ్రేట్ మెటబాలిజం బయోకెమిస్ట్రీ ఒక యూనిట్ ఉన్న మినిమం 4 to 5 క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ జోన్ 2, జోన్ 1 లో జాబ్ వస్తుంది రాదండి. మీరు జోన్ 2 అయితే యూ విల్ బి గివెన్ ఓన్లీ జోన్ 2. జోన్ 1 అయితే జోన్ 1. సజెషన్ ఫర్ పేపర్ 1 టాపిక్స్ టు స్కోర్ అంటే సి పేపర్ 1 నేను ఆల్రెడీ ఒకసారి చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్తున్నా. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ కరెంట్ అఫైర్స్. మీకు 150 క్వశ్చన్స్ లో మినిమం 40 to 50 క్వశ్చన్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ మీద వస్తాయి. టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ మీ. ఇదే కాదు, గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 సివిల్స్ ఎక్కడ చూసినా కరెంట్ అఫైర్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? లుక్ ఎట్ దిస్. Let's take the worst cases. ఒక 50 క్వశ్చన్స్ పేపర్ 1 కరెంట్ అఫైర్స్ నుండి వస్తాయి.
25 క్వశ్చన్స్ మెంటల్ ఎబిలిటీ నుండి వస్తాయి. సో 50% ఆఫ్ ద పేపర్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ. సో ఈ రెండు మీరు ప్రాపర్గా మాస్టర్ చేయగలిగితే వెరీ ఎడ్జ్ ఇస్ దేర్. కరెంట్ అఫైర్స్కి రెగ్యులర్ న్యూస్ పేపర్స్ షైన్ ఇండియా చదవాలి, మెంటల్ ఎబిలిటీ ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి, మిగతా వాటికి ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ చదువుకోవాలి. ఈ క్లాస్ రికార్డబుల్ ఉంటుందా? ఎస్, మన యాప్లో రికార్డ్ ఉంటుంది. అండ్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ దేర్ ఫర్ యువర్ క్లాస్. ఎప్పుడు ఏం కావాలనేసి నేను క్లాస్ మీకు చెప్పేటప్పుడు ప్రతి క్లాస్లో చెప్తూ ఉంటాను, ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. స్కోరింగ్ టాపిక్స్ ఏమైనా కవర్ చేయమంటారంటే రంజిత్, స్కోరింగ్ టాపిక్స్ అంటే గో త్రూ ద సిలబస్. మనకి డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్లో సిలబస్లో ఫార్మస్యూటిక్స్, ఫార్మకాలజీ, హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్, కమ్యూనిటీ ఫార్మసీ మేజర్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ రిపీటెడ్గా ఇంతకు ముందు ఎగ్జామినేషన్స్ ఏ స్టేట్ ఎగ్జామ్ చేసినా వీటి నుంచి ఎక్కువ కొడతారు. ఎస్పెషల్లీ ఫార్మకాలజీ అంటే మీరు చేసే డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ కాబట్టి వాటి మీద ఎక్కువ కొడతారు. సో ఇవి ఫస్ట్ కవర్ చేయాలి, అవి స్కోరింగ్ టాపిక్స్. రికార్డింగ్ వీడియోస్ గురించి లోకల్ న్యూస్ పేపర్, లోకల్ న్యూస్ పేపర్స్ లో నిజమే, ఐ రికమెండ్ యూ టు గో త్రూ ద హిందూ. ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే హిందూలో చాలా ప్రాపర్ గా ఇస్తారు. అంటే ఇంగ్లీష్ కొంచెం కష్టమైన అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే హిందూ రెగ్యులర్ గా చదివితే మీకు పేపర్ 1 వర్బల్ ఎబిలిటీలో డెఫినెట్ గా రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఉంటుంది. చాలా మంది ఇబ్బంది పడేది రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్. మీరు హిందూ లాంటి పేపర్స్ మెల్లమెల్లగా ఎడిటోరియల్స్ చదివితే రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ మీకు చాలా డెవలప్ అవుతుంది. ఎడిటోరియల్స్ ఇప్పటి నుంచైనా మెల్లగా స్టార్ట్ చేసి మీరు యూ నీడ్ టు మేక్ నోట్స్ అండ్ దట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ అండ్ వర్బల్ యాజ్ వెల్. సో ఐ రిఫర్ దిస్ వన్. ఎందుకంటే మీకు ఇంటర్నేషనల్ అఫైర్స్ లాస్ట్ పేపర్స్ లో ఇచ్చేవి క్రిస్ప్ గా వరల్డ్ లో జరిగే ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ చెప్పేస్తారు. ఎడిటోరియల్ విల్ టాక్ అబౌట్ కరెంట్ అఫైర్స్. సో దాట్ ఐ ఫీల్ దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ వన్. సాబియా, థ్యాంక్ యూ సాబియా, నైస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. సార్ సిమిలర్ ఆప్షన్స్ వచ్చినప్పుడు లైక్ ఇయర్స్, యా నౌ సి దిస్ యూ నీడ్ టు ఫిగర్ అవుట్ అండి. సిమిలర్ ఆప్షన్స్ ఇస్తారు, ఎంత క్లోజ్ గా ఇస్తారంటే 1 ఇయర్ డిఫరెన్స్ ఇస్తారు. అది యూ నీడ్ టు ఫిగర్ అవుట్ దిస్ థింగ్. నేను మీకు కొన్ని ఇప్పుడు హిస్టరీలో ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ అవి ఉంటాయి, ఆ డేట్స్ ని ఐ విల్ టెల్ యూ. అంటే మీరు కొంత మీరు ఫిగర్ అవుట్ చేయాలి. ఇప్పుడు హౌ డు యూ సే, ఇప్పుడు 1526 లో పానిపట్ ఫస్ట్ వార్ జరిగిందండి, 1556 సెకండ్ పానిపట్ వార్ జరిగింది. 30 years డిఫరెన్స్ లో జరిగింది. సో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ 30 years కాబట్టి గుర్తుంచుకోవాలి. యూ నీడ్ టు ఫిగర్ అవుట్ ఎలాగా ఫిగర్ అవుట్ చేయాలి అని. అలాగే మీకు డేట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ కన్ఫ్యూజింగ్, కానీ యూ నీడ్ టు ఫిగర్ సర్టన్ థింగ్స్. ఇప్పుడు 1969లో బ్యాంక్స్ నేషనలైజ్ చేశారు, అగైన్ 1980లో కూడా నేషనలైజ్ చేశారు. నేషనలైజ్ చేయడం అంటే ప్రైవేట్ అన్నింటిని పబ్లిక్ సెక్టర్లోకి తీసుకొచ్చారు. 69, 80 రెండు ఇందిరాగాంధీ టైంలో జరిగాయి అన్నమాట. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ థింగ్. అది నేషనలైజ్ చేశారు అంటే ఆ డేట్స్ గుర్తుంచుకోవాలి. డేట్స్ మీద డెఫినెట్ గా అడుగుతారు, కానీ యూ నీడ్ టు ఫిగర్ అవుట్ వే. విల్ సీ ఈ 2 months లో నేను ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ మీద కూడా ఒక క్లాస్ చెప్తాను, హిస్టరీ కానీ ఈవెంట్స్ కానీ. అప్పుడు ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ టు డూ అని. రెగ్యులేటరీ ఆస్పెక్ట్స్ అబౌట్ మెడికల్ డివైస్, యా సీ దిస్ రెగ్యులేటరీ అఫైర్స్ ఆఫ్ మెడికల్ డివైసెస్ అనేది న్యూ టాపిక్. మీకు మీ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ సిలబస్ లో 2 న్యూ టాపిక్స్ ఉన్నాయి, బయోమెడికల్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్, రెగ్యులేటరీ అఫైర్స్ ఆఫ్ మెడికల్ డివైసెస్. ఈ 2 ER20 అని డిప్లొమా వాళ్ళ సిలబస్ లో ఉన్నాయి, మీకు రెగ్యులర్ గా బుక్స్ లో దొరకవు. ఎందుకంటే దిస్ వన్ కేమ్ ఇన్ టు ద ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ 2017 లో వచ్చింది అది. సో డోంట్ వరీ, ఐల్ ఫిగర్ అవుట్ ద వే, ఐల్ టీచ్ యూ దట్ థింగ్. యూట్యూబ్ వీడియోస్ లో చెప్తున్నారు సార్ కరెంట్ అఫైర్స్, ఇట్ ఈస్ ఇనఫ్. నేను యూట్యూబ్ వీడియోస్ లో చెప్పేది మీకు ఒక ట్రిగ్గరే, కంప్లీట్ గా కరెంట్ అఫైర్స్ సరిపోదండి. కరెంట్ అఫైర్స్ కి ఐ వుడ్ రికమెండ్ యూ టు గో త్రూ షైన్ ఇండియా మ్యాగజైన్. షైన్ ఇండియా మ్యాగజైన్ చదవాలి. ఈ 100 days కష్టపడండి, ఈ 3 months కష్టపడితే 30 years హ్యాపీగా ఉంటారు. మీకు వీలైనంత మ్యాక్సిమం ఇవ్వండి. ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత మనం ఏమీ చేయలేము. ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత అయ్యో అది చదవాల్సింది ఇది చదవాల్సింది, నో. ఎగ్జామ్ ముందే ఏం చేసినా చేయాలి. మీకు ఎంత వీలైతే అంత చదవండి ప్రాపర్గా. ఇప్పుడు ఈ షైన్ ఇండియా లాంటి మ్యాగజైన్స్ బాగుంటాయి, చదవండి. ఇప్పుడు లక్ష్మీకాంత్ అని ఒక బుక్ ఉంది, లక్ష్మీకాంత్ ఈజ్ ఫర్ పాలిటీ. అది చాలా పెద్ద బుక్, అలాంటి బుక్స్ చదివితే మనం ఎప్పటికీ చదవలేము, అలాంటివి చేయకండి. బట్ కరెంట్ అఫైర్స్ చదవండి, మిగతావి మిగతావి మాత్రం యూనిట్ టు బి కొంచెం స్మార్ట్ గా ఆలోచించేయాలి. ఇండియన్ హిస్టరీలో స్పెషల్ ఎంఫసిస్ అండ్ ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్ అని మెన్షన్ చేశారు సిలబస్ లో. సో ఓన్లీ నో, ఐ టెల్ యూ ద దిస్ థింగ్. ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లోని ఇలానే చెప్తారు,
హిస్టరీ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియా అండ్ స్పెషల్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్ అని. ట్రూ, కానీ ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో చూడండి వార్స్ అండ్ డేట్స్ గురించి లేదా కింగ్డమ్స్ గురించి వీటన్నిటి గురించి అడుగుతారు. ఎందుకు అంటే సిలబస్ మీరు చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. రీజనల్, నేషనల్, ఇంటర్నేషనల్ న్యూస్ అని చెప్పి ఈ జనరల్ సైన్సెస్ లో కొన్ని థింగ్స్ ఉన్నాయి. జనరల్ సైన్స్ అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి అంటే సైన్స్, సోషల్ స్కూలింగ్ లో వచ్చేదంతా. స్కూలింగ్ లో మీరు ప్రతిదీ చదువుతారు, ఏన్షియంట్ హిస్టరీ చదువుతారు, మిడివల్ హిస్టరీ చదువుతారు, మోడర్న్ హిస్టరీ చదువుతారు. స్పెషల్ ఎంఫసిస్ మోడర్న్ హిస్టరీ మీద ఇమ్మన్నారు, కానీ ఇవి కూడా అడుగుతారు. రీసెంట్ గా ఒక 2 weeks బ్యాక్ ఏఈ ఎగ్జామ్ జరిగింది, అందులో చాలా హిస్టరీ మీద అడిగారు. అవన్నీ మోడర్న్ ఇండియాలోకి రావు, కానీ దే లాస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్వి గుర్తుంచుకోవాలి. సో ఐ విల్ టెల్ యూ, అంటే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఐ విల్ టెల్ యూ ఇన్ ద క్లాసెస్, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. విచ్ మ్యాగజైన్ అంటే షైన్ ఇండియా అని ఒకటి ఉంది, షైన్ ఇండియా మ్యాగజైన్ అని కరెంట్ అఫైర్స్ కి. ఈ షైన్ ఇండియా మ్యాగజైన్ మీకు మంత్లీ దొరుకుతుంది, 6 months కూడా దొరుకుతుంది. సో ఫార్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ వన్. ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్, కానీ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఇట్. Polity, see, my observation is geography, history, polity, economics. Geography, history కొంతవరకు క్లియర్ కట్ గా చదవచ్చు, కానీ పాలిటీ, ఎకనామిక్స్ కొంతవరకు ప్రాబ్లమేటిక్. ఎకనామిక్స్ ఇవన్నీ. సో అగైన్ 8th, 9th, 10th ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ ప్రిపేర్ అవడం బెస్ట్ సోర్స్. If we get anti-arrhythmic drug question, can we ask TSPSC? No అండి. రంజిత్, I did this too. యాక్చువల్గా లాస్ట్ టైం నేను ఒక పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు కెమిస్ట్రీ సిలబస్ లోనే లేదు, కానీ కెమిస్ట్రీ బేస్ మీద క్వశ్చన్ అడిగారు. ఏమడిగారంటే విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ ఎ కెమికల్ మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎరిథ్రోమైసిన్ అని, క్లారిథ్రోమైసిన్ గురించి. కెమికల్ మోడిఫికేషన్ కమ్స్ అండర్ కెమిస్ట్రీ, బట్ యూ కెనాట్ కంటెంట్ ఇట్. మనం కంటెంట్ చేయలేము. ఏ విషయంలో కంటెంట్ చేయగలం అంటే, గుర్తుంచుకోండి, పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత ప్రైమరీ కీ ఒకటి ఇస్తారు. ప్రైమరీకి ఇచ్చిన తర్వాత ఆస్పిరెంట్స్కి ఒక ఆప్షన్ ఇస్తారు, ఈ కీలో మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం అనిపిస్తే రిపోర్ట్ చేయండి అని. అండర్స్టాండ్ దిస్. లెట్స్ సే ఒక 5 questions తప్పు వచ్చి మీకు ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, మీకు ప్రాపర్ వేలో దాన్ని అప్లై చేయాలి. ఈ క్వశ్చన్ తప్పు అని. ఎవ్వరు ఈ క్వశ్చన్ తప్పు అని అప్లై చేయకపోతే వాళ్ళు అది కన్సిడర్ చేయరు. మాకు నేను రాసిన ఎగ్జామినేషన్ లో ఒక బ్లండర్ ఇచ్చారు. ఏంటంటే కాల్షియం గ్రోత్ కి ఆర్ మజిల్ స్ట్రెంత్ కి కావాల్సిన వైటమిన్ ఏంటి అని. ఆప్షన్స్ ఏ, బి, ఈ, డి అని ఇచ్చారు. ఆప్షన్ ఈజ్ వైటమిన్ డి, కానీ కీలో బి ఇచ్చారు. మీరు అది కంటెస్ట్ చేయాలి, ఇది తప్పు అని, లేదంటే కన్సిడర్ చేయాలి. సెకండ్ థింగ్, అవుట్ ఆఫ్ ది సిలబస్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ సర్వీస్ కమిషన్. సిలబస్ లో లేదు అని కొన్ని విషయాలు క్వశ్చన్ చేయలేమండి. యూ కెనాట్ కంటెంట్ ఇట్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ మై ఎగ్జాంపుల్. Yeah, so this is what is there. So I think someone has joined just now. So this is what is there. So see, I think these things are useful. You need to understand yourself and make sure ఇచ్చినవి ఒకసారి నేను మళ్ళీ it will be there in the app. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే go through it. But these techniques will work. If it is working for me, it will work for everyone. మన హ్యూమన్ మైండ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో అర్థం చేసుకోండి. స్ట్రెస్లోనే వీటన్నిటి. Just come out of this. Okay, I thank for this session. Time is running out. Usually we schedule it only for 1 hour. Yeah, anything else? If nothing is there, I'll end the class. Okay, thank you all for your participation. Sunday afternoon session, there is a good strength, around 78 students are there. Happy for you, all the best. One last request, నేను రిపీటెడ్గా చెప్తున్నాను, విసుక్కోకండి, మళ్ళీ చెప్తాను. ఫార్మసీలో మనకు వచ్చే ఆప్షన్స్ తక్కువ, వచ్చిన ఆప్షన్స్ యూజ్ చేసుకోండి. తర్వాత మళ్ళీ ఒక 5 years తర్వాత 5 months తర్వాత అయ్యో అది చేయలేదు ఇది చేయలేదు అనకండి. గివ్ యువర్ బెస్ట్. ఐఎమ్ ఆల్వేస్ దేర్ ఫర్ యూ, బట్ గివ్ యువర్ బెస్ట్. జాబ్ మీకు కావాలి, మీరు కష్టపడాలి. ఎంత టైం అయినా ఎంత కష్టమైనా ఈ 3 months పడండి. తర్వాత ఫైన్, 30 years, ఈ 3 months విల్ డిసైడ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ 30 years. ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ, చాయిస్ ఇస్ యువర్స్. అప్పుడప్పుడు విల్ స్లిప్ డౌన్, మనకి డిప్రెసివ్గా అనిపించవచ్చు, ఎంత చదువుతున్నా సిలబస్ అవ్వట్లేదు అనిపించవచ్చు. ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్. డోంట్ వరీ. నాకు మ్యాథ్స్ రాదు, క్వాంటిటేబిలిటీ రాదు, పేపర్ 1 నాకు కష్టం, రాసేవాళ్ళు అందరూ ఫార్మసీ వాళ్ళు, అందరికీ కష్టమే. ఎవరు 1% పీపుల్ గ్రూప్స్కి వెళ్ళిన వాళ్ళకి ఈజీ, కానీ మిగతా వాళ్ళు అందరూ వీఆర్ ఆల్ ఆన్ ద సేమ్ బోట్. రిమెంబర్ దీస్ థింగ్స్. సో డోంట్ వరీ. అన్నెసరీగా మనకి మనం ట్రబుల్ క్రియేట్ చేసుకోవద్దు. ఫార్మసీలో మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ యువర్ బ్రెయిన్, మ్యానిపులేట్ ఇట్. ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో అయినా కామ్గా ఉండడం. ఎగ్జామ్ అని కాదు, లైఫ్లో కూడా ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఫాలో ద టెక్నిక్స్. It will give you best results. Again, all the best. Thank you for the session. I'll end the session. Okay.